एकता टीवी विच आप जी का स्वागत है। जो तस्वीरां देख रहे हो ये सोफी पिंड दियां ने, जिथे बुद्ध विहार ट्रस्ट सोफी पिंड वालों तथागत बुद्ध के जन्मदिन की खुशी दे विच बुद्ध पूर्णिमा का जो त्यौहार है बहुत ही शरधा और धूमधाम नाल मनाया गया। इस विच करोना महामारी नूं देखदे घੱਟ लोगों का इकट्ठ करके ये जो समागम है बहुत ही शरधा सहित मनाया गया, जिस विच छोटे बच्चों ने अपने बाबा साहब अंबेडकर जी और तथागत बुद्ध जी के जीवन संधि अपने विचार पेश किए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि। पाणातिपाता वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नादाना वीरमणि। आदिन्नादाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि। मुसावादा वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि। सुरा मेरे मज्जपमादठाना वीरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। साधु। 2600 साल पहला है तो जोड़ा आ मैं 50 वाधे कह तो लगभग कह रहे लगभग 2600 साल पहला तथागत बुद्ध का जोड़ा जन्म भारत में जोड़ा होया। इन्होंने शांति करुणा बंधुता लिबर्टी इक्वैलिटी फर्टैलिटी का जोड़ा सानू संदेश दिता, जो साडे संविधान में भी जोड़ा ये अंकित है। और असीं करोना महामारी तो जोड़ा डरद्या होया ने ज़्यादा पब्लिक नूं जोड़ा संपर्क नहीं किया। तो जिन्ने भी साथी आए आ साडे शॉर्ट नोटिस ते बेनती करन ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। तो हुण जोड़ा आपां बच्चों तो पहले शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे जोड़े साडे कल दे नेता भी आ, साडा भविख भी आ। तो बेनती करूँगा कि जोड़ा जो भी बुलारा चाहे वो 1 मिनट बोले चाहे 2 मिनट बोले, जोड़ा अपने गौतम बुद्धा नूं आपां जां तथागत कहना जां आपां महामानव कहना जां महापुरुष का कहना, तो महात्मा शब्द जोड़ा आपां इस्तेमाल ना करिए। और अज आपां किसी भी महान होर पुरुष का या किसी भी साथी का इंडिविजुअली आपां जोड़ा आलोचना नहीं करनी, क्योंकि ये बुद्धा का जो संदेश है वो प्रेम का है, शांति का है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पीस का है।
तो ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੀਏ। तो जिन्ने भी साथी है एक बार फिर उन्होंने बहुत बहुत स्वागत भी तो धन्यवाद भी। तो हूँ लड़की केंद्रीय विद्यालय तो है सुनीता जिन्होंने कि सोफिया कहते हैं। तो शॉर्टकट के विच अपना जोड़ा संदेश जोड़ा सुनीता पूर्णिमा के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी एक घटना सुनाने जा रही हूँ। डाकू उंगलीमाल मगध राज्य के जंगलों में रहता था। लोगों को लूटना और उनको जान से मार देना उसका काम था। व्यक्ति को भी मारकर उसकी एक उंगली काटकर अपनी माला बनाकर पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलीमाल हो गया। डाकू ने 1000 उंगलियां पहनने की कसम खाई थी। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी जंगल के समीप बसे गांव में आए। गांव वालों ने डाकू के डर की बात कही। अगले दिन बुद्ध उसी जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने बुद्ध को रोकना भी चाहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। जंगल के बीच मंच पर बैठे उंगलीमान ने बुद्ध को देखा और मचन से उतरकर हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की तरफ भागा। बुद्ध आगे बढ़े जा रहे थे। उंगलीमान पीछे से जोर जोर से बोल रहा था, रुको रुको। बुद्ध नहीं रुके। डाकू को और क्रोध आ गया। वो दौड़कर बुद्ध के सामने आकर बोले, मैं कब से रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं तो ना जाने कब से रुका हूँ, दौड़ तो तुम रहे हो। उंगलीमान बोले, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। बुद्ध निर्भय भाव से बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये सिद्ध करना होगा। उंगलीमान बोले, ठीक है। बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ की टहनी तोड़ लाओ। उंगलीमान टहनी तोड़ लाए। बुद्ध ने अब कहा, अब इस टहनी को वापस पेड़ पर लगा दो। उंगलीमान बोले, टहनी भला कोई वापस कैसे लगती है? बुद्ध बोले, जब तुम टहनी वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उससे मृत्यु देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनकर बुद्ध के वचनों से इसके अंदर करुणा का भाव जाग गया। तभी वह बुद्ध के चरणों में लेट गए। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। बुद्ध ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अब उंगलीमान गांव में रहकर लोगों की सेवा करता है। आगे चलकर यही उंगलीमान बहुत बड़ा सन्यासी बना और हिंसा का नाम जाने लगा। थैंक यू। कहना तो बहुत सारे बहुत बधाई देनी है और जैसे माता भाई साहब चाहते संगत ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान की खोज उस समय शुरू हुई जब उन्होंने एक ही दिन में 3 दृश्य देखे। पहला एक योगी व्यक्ति, दूसरा एक बुद्धि और तीसरा एक शब्द। जीवन का यह दृश्य देखकर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम हर तरह की सुख सुविधाएं से प्रसन्न जीवन को छोड़कर ज्ञान और बोध
की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े थे। उनका मानना था कि एक प्रसन्न व्यक्ति ही इस जगत को सुखमय बना सकता है। भगवान बुद्ध का जीवन कथन और शिक्षाएं आज भी इंसान के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय हुआ करती थी। आज बुद्ध धर्म के प्रमुख धर्मों में से एक है। इस महान महापुरब ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਵੀਰ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੈ ਭੀਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण और निवारण के लिए गायिक मार्ग समझाया। उन्होंने बोलो बोलो शाबाश शाबाश, ऊंची बोलो शाबाश, गुड। सास पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की नदी की। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੋਧੀ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ 2565ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ, ਉਹ 563 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 10ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿਰਲੋਸਕਰ, ਉਹਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1912 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ, 1912 ਦੀ, ਹਾਂ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਝੁਕਾਓ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਛੂਤਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਦਿ ਧਰਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਆਦਿ ਧਰਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੇ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਪਿਲਵਸਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਦੋਧਨ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 18 ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੁਦੋਧਨ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਮਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਗੌਤਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।
दूसरा कि भी ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬੰਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਬੰਧ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਵਚਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਈਏ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5-6 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਆ ਗੰਗਾ ਨਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, IAS ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ DC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, DC ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਬਲ ਭਗਵਾਨ,
ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਲੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀਨੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਈਏ। ਤੋ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੂਫੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗਿਲੋ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਆ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹੁਰੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਤਕਸ਼ਲਾ ਮਹਾਬੁੱਧਵਿਹਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਸੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਆਪ ਬੁੱਧ ਵੈਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਵੈਬ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟਬੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ 22 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਧਰਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ, RSS ਤੋਂ, ਮਨੂਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋ ਵਧਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਨਮੋ ਵਧਾਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਤਿਆਗਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਪਾਂ 100% ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਤੇ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੋ the best way to serve mankind is to serve man। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। one who serves patient serves me। me stands for Lord Buddha। ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜੋ ਰੋਗੀ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ तो वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी सेवा करेगा। फिर है कि रिलीजन इज फॉर मैन, नॉट मैन फॉर रिलीजन। कि जड़ा धर्म है, धर्म इंसान तो ऊपर नहीं है, उन्होंने बनाया तो इंसान नहीं है, तो धर्म इंसान वास्ते है तो इंसान धर्म वास्ते नहीं है। तो एक कहेगा कि जड़ा नफरत है, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਛੱਡੀਏ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲੀਏ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਰੁਣਾ, ਬੰਧੁਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ, ਆਈ ਫਾਰ ਐਨ ਆਈ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਕੱਢੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਕੱਢੂਗਾ, ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੇ 100% ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਛੱਡੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੀਏ, तो रल मिल के रहने की कोशिश करिए, क्योंकि अंदर यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हुण पहले तो 10,000 जोड़ा ये बल साहब जो उधरों आते हैं बुलंदपुर तो, ठीक है। तो बुलंद साहब अपने सारे साथी जोड़े पहले तो 10,000 आप दईए, फिर ये प्रधान है तक्षशिला महाविहार के हरभजन सांपला जी, तो ये उन्होंने जोड़ा आप सारे जोड़े इकट्ठे नहीं अपने आओ जी बाबा माड़ा कोई गल नहीं आप परिवार